14 జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవం కార్యక్రమంలో సంగారెడ్డి కలెక్టర్ హాల్లో నిర్వహించిన జాతీయ ఓటర్ల దినోత్సవంలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ వల్లూరి కాంతి, జిల్లా జడ్జి ప్రభాకర్రావు, జిల్లా ఎస్పీ చెన్నూరి రమేష్ అధికారులు పాల్గొన్నారు.
ప్రజాస్వామ్యంపై విశ్వాసంతో మన దేశ ప్రజాస్వామ్య సాంప్రదాయాలను స్వేచ్ఛాయుత నిష్పక్షపాత ప్రశాంత ఎన్నికల ప్రభావాన్ని నిలబెడతామని మతము జాతి కులము వర్గము భాష లేదా ఎటువంటి ఒత్తిడులకు ప్రభావితం కాకుండా ప్రతి ఎన్నికల్లో నిర్భయంగా ఓటు చేస్తామని ఇందు మూలంగా ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాము. This year, National Voters' Day is all the more special. Over 60 democratic countries will have elections this year to elect their respective governments. India shall be the focus of all, as the world's largest and most vibrant democracy conducts 18th Lok Sabha elections and elections to around 8 state legislatures in 2024. This day is an occasion to celebrate voters, youngsters in particular, as central to this great democracy of ours. During 2023, the Commission successfully conducted elections in 9 states, where more than around 16 crore voters gave voice to their cherished democratic rights and voted in an atmosphere of fairness, confidence and joy. Elections were held peacefully, with no major incidents of violence and near zero repulse. In 126 villages of Bastar, polling stations were set up for the first time in independent India, where voters came to polling stations without any fear and anxiety. Women voters participated enthusiastically, even surpassing male voters in many constituencies across the United States. The Commission's efforts have meant 100% registration of particularly vulnerable tribal groups and to enable them to participate in the festival activities. In 2024, we will be having the world's largest peacetime logistical exercise of movement of men and materials to enable over 96 crore voters to exercise their franchise, spread over 12 lakh polling stations through over 1.5 crore plus election officials. Big thanks and appreciation to our polling teams who traverse the harshest terrains to deliver democracy to the last moment. Our focus has been to make the electoral experience pleasant, all-inclusive and inducement-free. Our electoral roll serves as a vibrant and diverse mosaic reflecting the rich diversity of our democracy. Recalling a few lines from Thiruvalluvar's Kural, it is compassion, the most gracious virtues, which moves the world. Reflecting this sentiment, it is the Commission's resolve to make our elections inclusive and accessible. We have over 81 lakh persons with disability as our voters. Over 1.8 crore 80 plus voters. 2.5 lakhs are 100 plus age voters and over 48,000 third gender voters registered with us in our electoral rolls. Optional home voting facility is also available for 80 plus and PWD voters to vote from the comfort of their homes. Political parties are the pivot of our vibrant democracy. The Commission bases its engagement with political parties broadly on 3 pillars: full disclosures, complete involvement of them, and assured responsiveness. Going into general elections 2024, we appeal to the political parties for their continued support and assure them of our fullest cooperation in providing level playing field. Fostering an ethical and respectful political discourse plays a critical role in shaping the democratic process
and in influencing our young voters in particular. It is imperative that political parties engage in discussions that inspire rather than divide, that promote ideas instead of personal attacks. Political parties, our biggest stakeholders, must become our best partners in ensuring an ethical journey. And for the first time voters, I would like to take this opportunity to appeal to them to exercise their franchise with full enthusiasm. It is our endeavor and duty to zoom around with zoomers, connect with the young generations to mitigate youth and urban apathy that we are witnessing of late. I fervently believe that this year, 2024, the youth will make a resounding and emphatic statement by coming out to vote in large numbers and also motivating their peers to do the same. Technology has been leveraged for transparency and process efficiency in all aspects of elections. While technology has made possible many enabling features to enrich the electoral processes and make them easier, it has also posed various challenges to the democratic exercise worldwide. Misinformation, deepfake, and use of artificial intelligence are being increasingly used to undercut the faith and trust of the people in the electoral process. We, however, stand very firm in our resolve to maintain a level playing field and foster an informed electorate. Any attempts to compromise this fundamental tenet through false narratives will be met with swift, strong and robust measures to uphold the integrity of our elections. We are confident and committed to give India's approximately 96 crore electors and all stakeholders, including political parties, the best possible electoral experience, truly befitting the largest democracy of the world. Today, on National Voter Day, in the spirit of inclusivity, I end my address with an appeal to each and every one of you, particularly the youth voters, to take part in the ensuing festival of democracy with full vigor and enthusiasm. Jai Hind. జిల్లా ఎన్నికల అధికారి డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్ కమ్ కలెక్టర్ సంగారెడ్డి గారు, శ్రీమతి వల్లూరి క్రాంతి గారు, ఎస్పీ గారు భూపేష్ గారు, అడిషనల్ కలెక్టర్స్, డిఆర్ఓ గారు, ఆర్డీఓ గారు, వేదిక ముందున్న ఇతర శాఖల అధికారులు, ఉద్యోగస్తులు, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి సంగారెడ్డి పట్టణ ప్రజలు, అదేవిధంగా విద్యార్థులు, అందరికీ, మీడియా మిత్రులు అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. అదేవిధంగా ఓటర్స్ దినోత్సవ సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మన దేశంలో హిందువులు సంక్రాంతి, ఉగాది, దసరా జరుపుకుంటారు. ముస్లిమ్స్ రంజాన్, బక్రీద్ జరుపుకుంటారు. క్రైస్తవులు ఈస్టర్ పండుగ, క్రిస్మస్ జరుపుకుంటారు. కానీ అన్ని మతాల వాళ్ళు సామూహికంగా జరుపుకునే పండుగ ఓటర్ల పండుగ. అది కుల మతాలకు భేదంగా దేశవ్యాప్తంగా ఈశాన్య భారతం నుంచి తూర్పు వరకు, ఉత్తర భారతం నుంచి పశ్చిమ వరకు, దక్షిణ వరకు అన్ని మతాల వారు, అన్ని కులాల వారు, అన్ని ప్రాంతాల వారు అన్నీ విస్మరించి ఏకస్తులై వరుసలో నిలబడి ఒక ఉత్సాహంలో జరుపుకునేటటువంటి పండుగ ఓటర్ దినోత్సవం. ఆ ఓటింగ్ రోజు మనందరం నిలబడి మనం ఫ్రాంచైజ్ చేసుకుంటాం. ఓట్ అనేది ప్రజాస్వామ్యంలో వజ్రాయుధం లాంటిది, ప్రజాస్వామ్యానికి పునాది లాంటిది. మనందరికీ కూడా రాజ్యాంగం నిర్దేశించినటువంటి హక్కులు చాలా ఉన్నాయి. అందులో ఓట్ ఫ్రాంచైజ్ చేయడం అనేది కూడా రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి హక్కు. మంది ఎంత ఉన్నతమైన ప్రజాస్వామ్యం అంటే భారతదేశం, మనకంటే పురాతనమైన ప్రజాస్వామ్య దేశం అమెరికా. 200 సంవత్సరాల నుంచే అమెరికాలో ప్రజాస్వామ్యం ఉంది. మనకి 1956 జనవరి 26 నుంచి ప్రజాస్వామ్యంలోకి వచ్చాం, రిపబ్లిక్గా మారి మనం. ఈ 1956 తర్వాత మన భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం పుణ్యమాని, ఓట్ల పుణ్యమాని భారతదేశానికి స్త్రీలు ప్రధానమంత్రి కాగలిగారు, భారతదేశానికి స్త్రీలు రాష్ట్రపతి కాగలిగారు. కానీ 200 ఏళ్ల ప్రజాస్వామ్య చరిత్ర ఉన్నటువంటి అమెరికాలో ఈ రోజు వరకు
ఒక లేడీ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ కాలేకపోయింది. కాబట్టి మనందరం భారతీయులుగా భారతీయ ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నందుకు గర్వించాల్సిన సమయం. అదేవిధంగా బాధ్యతతో పాటు హక్కులతో పాటు బాధ్యతలు కూడా ఉంటాయి. మనకి హక్కులతో పాటు బాధ్యతలు ఎప్పుడు వస్తాయంటే మనం సక్రమంగా మన ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నప్పుడు మనం ప్రశ్నించడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇది ఒక ప్రజాస్వామ్యంలో మనది రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యం. ఇందులో ప్రజలు ఎన్నుకున్న వాళ్ళే ప్రభువులు. ది బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఏంటంటే ఒక ఏమీ లేని నిరుపేద కూడా భారతదేశంలో ఒక ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, ఎంపీ కావచ్చు, ప్రధానమంత్రి కావచ్చు, రాష్ట్రపతి కావచ్చు. కాబట్టి రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు కీలకమైనటువంటి ఆయుధం. కాకపోతే ఇందాక ఎస్పీ గారు అన్నట్టు మనం ఓటు వేసే రోజుని ఒక సెలవుగా భావించి ఆ నెట్ఫ్లిక్స్లోనో అమెజాన్లో ఒక సినిమా పెట్టుకొని చూడటం, లేదంటే సెల్ ఫోన్లకు అంకితమై సోషల్ మీడియాలో కామెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటం, ఇది మారాలంటే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ రావాలి. ఓటు యొక్క విలువ తెలియచెప్పాలి. ఆ ఓటు యొక్క విలువ తెలియచెప్పడం కోసమే ఈరోజు మన సంగారెడ్డి పట్టణంలో డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆధ్వర్యంలో కళాకారుల బృందాలు ఓటు యొక్క విలువని తెలియజెప్తూ ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం జరిగింది. వారిని మనస్ఫూర్తిగా కూడా అభినందిస్తూ ఉంటాను. కాబట్టి మనలో మార్పు రానంత వరకు ఎన్ని చట్టాలున్నా ఎన్ని ఉన్నా ఉపయోగం లేదు. తొలి అడుగు ఎప్పుడు ఒకటే, 100 మైళ్ళ ప్రయాణమైనా ఒక్క అడుగుతోనే ప్రారంభం అవుతుందన్నట్టు మనం వేసే ఒక్క ఓటుతోటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నో మార్పులు రావడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఓటు అనేది వజ్రాయుధంగా భావించి అది రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి హక్కుని మనం వినియోగించుకొని సక్రమమైనటువంటి నాయకులను ఎన్నుకొని మన దేశానికి మన రాష్ట్రానికి అభివృద్ధి పాటుపడాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీ అందరినీ కోరుకుంటూ ఈ యొక్క మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అవకాశం ఇచ్చినటువంటి జిల్లా యంత్రాంగానికి నా హృదయపూర్వకటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అన్నది రోల్ రివిజన్ నడుస్తుంది. కాబట్టి 18 సంవత్సరాలు నిండిన వారందరూ కూడా మీ ఓటు హక్కు కోసం నమోదు చేసుకోవాలి. అండ్ వచ్చే ఎన్నికల్లో అందరూ కూడా మీ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలి. మన సంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రస్తుతం మొత్తం 14,24,490 మంది ఓటర్లుగా నమోదై ఉన్నారు. మరి వీటిలో మహిళలు వచ్చేసి 7,08,123 మంది మహిళలు ఉన్నారు. మరియు థర్డ్ జెండర్ ఓటర్స్ వచ్చేసి 128 మంది కూడా థర్డ్ జెండర్స్ ఓటర్స్ ఉన్నారు. మరి యంగ్ ఓటర్స్ 18 నుంచి 19 సంవత్సరాల మధ్య ఉన్న ఓటర్లు వచ్చేసి మనకు 43,834 మంది ఉన్నారు. సో 3% ఆఫ్ ద టోటల్ ఓటర్స్ ఆర్ 18 to 19 ఇయర్స్ ఓటర్స్. కాబట్టి ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికల్లో మీ అందరూ కూడా మీ ఓటు హక్కు నైతికంగా వినియోగించుకోవాలని కోరుతున్నాను. ఎటువంటి ప్రలోభాలకు లోన్ అవ్వకుండా తప్పకుండా మీ అందరూ ముందుకు వచ్చి ఓటేయాలి. మీరు ఓటేస్తేనే మీ యొక్క అభిప్రాయాలు మీకు నచ్చిన నాయకుడిని మీరు ఎన్నుకోవచ్చు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటర్లే కీలకం. కాబట్టి మీ అందరి పార్టిసిపేషన్ కూడా ఎంతో ఇంపార్టెంట్. సో అందరూ కూడా వచ్చే ఎన్నికల పండుగలో అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారని కోరుతున్నాను. And I also congratulate all the administration and police department and all other departments who have helped in successful conduct of TSLA elections, and we look forward for conducting another election soon. Thank you very much. ఓటర్ల దినోత్సవం సందర్భంగా సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు జిల్లా జడ్జి గారికి, అలాగే జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, జిల్లా ఎస్పీ గారికి, ఏసీ గారికి, డిఆర్ఓ గారికి, ఆర్డీఓ సంగారెడ్డి గారికి, వేదిక ముందున్నటువంటి జిల్లా అధికారులకి, అట్లాగే వారి రిప్రజెంటేటివ్స్కి, జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అధికారులకి, అనధికారులకి, విద్యార్థులకి, ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి, జిల్లా కలెక్టరేట్కి అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు మరియు నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. బాబు, ఇప్పుడు మనందరం స్టూడెంట్స్ అని కాసేపు మర్చిపోయి మన ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు చెప్తున్నటువంటి మాట విన్నాము. సో దయచేసి అందరూ కాసేపు నిశ్శబ్దంగా ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. సో ఇది మన డిసిప్లినా, మన స్టూడెంట్స్ డిసిప్లిన్ ఇదేనా? మన స్టూడెంట్ పవర్ ఇదేనా? మన స్టూడెంట్ పవర్ అనేది మనం చదువులో చూపించాలి, మన జీవితంలో ముందుకెళ్ళడానికి చూపించాలి. సో అందరికీ కూడా నమస్కారం.
మనకి భిన్న భాషా సంస్కృత నిలయం మన భారతదేశం. ఆ భారతదేశాన్ని ఒక ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటిది మన రాజ్యాంగం. ఆ రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి పొందుపరిచినటువంటి ఆయుధం మన ప్రజాస్వామ్యం. ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళడానికి మన ఓటు అనేది ఒక ఆయుధంగా మనమందరం కూడా భావించాలి. సో ఆ ఓటు హక్కుకి సంబంధించే మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా 25వ జనవరి 1950లో ఏర్పాటు అయింది. సో దానికి అనుగుణంగానే మనకి ఈరోజు 60 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత మనకి ఫస్ట్ నేషనల్ ఓటర్స్ డే, అది మన 2011 సంవత్సరంలో 60 సంవత్సరాలు మనం పూర్తయిన సందర్భంగా ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు ఈ ఫస్ట్ నేషనల్ ఓటర్స్ డే కార్యక్రమం నిర్వహించుకుంటున్నారు. సో ఈ రోజు మనం 14వ నేషనల్ ఓటర్స్ డే కార్యక్రమం మనం నిర్వహిస్తున్నాం. సో అంటే 75 సంవత్సరాలు కలిగినటువంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మనకు మన ప్రజాస్వామ్యంలో మేలైనటువంటి అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఇలా ఎన్నికలు నిర్వహించి మనకి భావితరాలకి భవిష్యత్తుకి మనకి పునాది వేస్తున్నది. సో వారు మనకు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఫామ్ అయినప్పటి నుంచి అనేక సంస్కరణలు చేపట్టడం జరిగింది. సో ఈ రోజు మనం కనుక చూసినట్టయితే మనకు ఇటు ఈవీఎంస్లో కానీ తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్, అంటే మీ అందరికీ తెలిసిన ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మెషిన్ అనేది మరి ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఇంత పెద్ద స్థాయిలో ఈవీఎంస్ యూజ్ చేసిన సందర్భాలు మన భారతదేశం ఒకటే. సో అంత గొప్పగా మన భారతదేశాన్ని మన ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మనకు దాన్ని రూపుదిద్దుకుంటుంది. అట్లాగే టెక్నాలజీ పరంగా కూడా మనమందరం కూడా ఈ భారతదేశ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మన యూజ్ చేసుకొని ఇటు ఈ మొన్న జరిగినటువంటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మనకు పీడబ్ల్యూడీ ఓటర్స్కి అట్లాగే పోస్టల్ బ్యాలెట్కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో అట్లాగే వీల్ చైర్స్కి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో వాడలు కూడా కండక్ట్ చేసిన దాంట్లో అందరూ కూడా టెక్నాలజీ యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. తద్వారా ఎన్నికల ప్రక్రియని ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్లో ముందుకు తీసుకురావడానికి కమిషన్ సంస్కరణ తీసుకురావడం జరిగింది. అలాగే ఈ సంవత్సరం మనకి జనరల్ ఎలక్షన్స్. సో కాబట్టి ఈ ఎన్విడి యొక్క ఈ సంవత్సరం యొక్క మెయిన్ థీమ్ వచ్చేసి నథింగ్ లైక్ ఓటింగ్, ఐ ఓట్ ఫర్ షూర్. దట్ ఈస్ ద థీమ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్స్ ఎన్విడి ప్రోగ్రామ్. సో అంటే మనమందరం కూడా ఖచ్చితంగా ఓటు వేయాల్సిన సందర్భం ఉంది. కాబట్టి కొత్తగా పేరు నమోదు చేసుకున్న వాళ్ళు అట్లాగే ఆల్రెడీ ఓటు హక్కులో నమోదు చేసుకున్న వాళ్ళు ఈ ఎన్నికల్లో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ యొక్క భారత పౌరులైన మనము ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈ యొక్క ఓటు హక్కుని మనం వినియోగించుకోవాలి. రానున్న ఎన్నికల్లో మీరందరూ కూడా ఓటు వేసి ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని గెలిపించాలని చెప్పి ఉద్దేశించి దానికి చేస్తారని కోరుకుంటూ ఇక్కడ ర్యాలీలో ఈరోజు మనం అందరం కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాం. సో మీరందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్నందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వేదిక పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జిల్లా జడ్జి గారు మరియు డిస్ట్రిక్ట్ మేజిస్ట్రేట్, అడిషనల్ కలెక్టర్ శ్రీరామ్ మరియు వేదిక ముందున్న అధికారులు, వివిధ పాఠశాలలో వచ్చిన విద్యార్థులందరికీ కూడా జాతీయ ఓటు దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఓటు హక్కు అనేది చాలా గొప్పది. రేపు ప్రపంచంలో ఏ దేశాన్ని చూసినా కూడా డెమోక్రటిక్ కంట్రీస్లో ఉన్నంత శాంతి కానీ సామరస్యం కానీ వేరే ప్రజాస్వామ్యం ఎక్కడైతే లేదో అక్కడ లేదు. సో ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ద ఫౌండేషన్ పునాది అనేది ఓటు హక్కు. సో 1950s నుండి ఎవాల్వ్ అవ్వకుండా దాదాపు 73 సంవత్సరాల్లో ఓటు వేసే పద్ధతి దగ్గర నుండి ఓటర్లను అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసి చాలా విప్లవాత్మక మార్పులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుండైనా ఓటు వేయడానికి మనకి అవకాశం ఉంది. సో దీనిలో మీరు ఓటు వేసేప్పుడు మనకి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సంపూర్ణ మన స్వేచ్ఛను ఇస్తుంది. మీరు ఆ క్యాబిన్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవరికి ఓటు వేయాలనేది మీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. దానికి ముందు ఏమైనా కూడా అక్కడికి పోయిన తర్వాత మీరు ఎవరికి ఓటు వేస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అనేది మీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దీన్ని ఆ రోజు ఒక పబ్లిక్ హాలిడే లాగా, చాలామంది ఏంటంటే ఒక ఎక్స్టెండెడ్ హాలిడే లాగా, ఒక పబ్లిక్ హాలిడే లాగా, ఇప్పుడు చాలా వరకు మనం అర్బన్ ఏరియాస్లో చూస్తే ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో మనం ఎప్పుడు కానీ మనం ప్రజాస్వామ్యంలో పాలు పంచుకోకుండా, ఓటింగ్లో పాలు పంచుకోకుండా
మనం సోషల్ మీడియాలో కామెంట్ చేయడం, సోషల్ మీడియా వారియర్స్ లాగా కింద ఇది చేయలేదు అది చేయలేదు ప్రభుత్వం అని అడగడం, దానికి నైతికంగా మనం అర్హులం కాదు. పార్టిసిపేట్ చేయాలి, నీకు నచ్చిన వాళ్ళకి ఓటేయాలి, నచ్చిన ఎవరు లేకుండా నోటా ఓటేయాలి. వేసిన తర్వాత మీకు నైతిక హక్కు అనేది వస్తుంది. సో ఈ సందర్భంగా స్కూల్ పిల్లలందరికీ కూడా మీరు 18 సంవత్సరాలు నిండగానే ఇమీడియట్లీ ఓటు హక్కు తీసుకోండి. ఫస్ట్ టైం మీరు ఓటేసినప్పుడు చాలా అద్భుతంగా ఫీల్ అవుతారు. బికాజ్ నేను ఫస్ట్ టైం ఓటేసినప్పుడు దట్ బీప్ సౌండ్ స్టిల్ దట్ ఈస్ రింగింగ్ ఇన్ మై మైండ్ నౌ ఆల్సో. సో చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. మీ ఇంట్లో మీ కుటుంబ సభ్యులతో మీ మిత్రులందరితో కూడా ఓటేయాలి. ఓటేసి మనం సొసైటీలో ఒక భాగమే, మనం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడంలో ఒక భాగమైనప్పుడే ప్రభుత్వాన్ని క్వశ్చన్ చేయడానికి కూడా మనకు నైతిక అర్హత అనేది ఉంటుంది. సో దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా రానున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా, దాని తర్వాత వచ్చే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూడా మనందరం కూడా పెద్ద మొత్తంలో ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కృషి వల్ల మనది దాదాపు 85 నుండి 90% ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ ఉంది. దాన్ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసి ఎలాంటి ప్రలోభాలకు నొక్కకుండా, ఎలాంటి ఈ భయప్రాంతాలు నొక్కకుండా మీరు స్వేచ్ఛగా నిర్భయంగా మీ ఓటకు యూజ్ చేసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు.